Hi students, today let's discuss regarding cardiac and hemodynamic monitoring. So first is cardiac monitoring. It refers to continuous or intermittent monitoring of heart activity, generally by electrocardiography with assessment of the patient's condition. Okay. So cardiac monitoring എന്ന് പറയുന്നത് it is an intermittent or continuous form of monitoring, mainly the heart activity. So cardiac means what? Heart. Okay, so monitoring of heart activity is called as cardiac monitoring. It is an important tool in the clinical assessment of patients with a variety of conditions, especially those who are admitting in a critical care unit. We should maintain a continuous monitoring of cardiac parameters like BP as well as heart rate. Okay, so this is a picture of a cardiac monitor in which you can see that this is a assessment of heart rate. The main purposes of cardiac monitoring include it allows the detection of changes in heart rate, rhythm, and conduction. So, if the patient is admitted in a cardiac ICU with complaints of ventricular arrhythmia, or if the patient is suffering from arterial atrial fibrillation like atrial arrhythmias, it will help to assess the patient's condition through this continuous cardiac monitoring. Like a patient ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു, മെയിനായിട്ടും ഹാർട്ടിന് കൺട്രാക്റ്റിലിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റിൽ ഫിബ്രിലേഷൻ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റിൽ ഫ്ലറ്റർ പോലെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസുമായിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ cardiac monitoring നമുക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു അസസ് ദി ഹാർട്ട് റേറ്റ്, റിതം, ഇറ്റ് ഈസ് റിത്തമിക് ആണോ, കണ്ടക്ഷൻ, അതായത് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് അരിത്മിയാസ് ലൈക്ക് വെൻട്രിക്കുലർ അരിത്മിയാസ് like ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. These are the typical examples of life-threatening arrhythmias. ഈ arrhythmias വന്ന് നെക്സ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് അറസ്റ്റിൽ പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഇവൻ ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസസ് ഓഫ് അരിത്മിയാസ് ആണ്. അപ്പം അതൊക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടു ഐഡന്റിഫൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇംബാലൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഹൈപ്പർകലീമിയ. Hyperkalemia, it is one of the most important electrolyte imbalances in which there will be typical change that can be noted in the ECGs that tall T wave. Okay, tall T എന്ന് പറയുന്നത് increased potassium level ഒരു typical finding ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ECG കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. The equipments. What are the common equipments needed to perform a continuous cardiac monitoring? It includes cardiac monitor. So this is a cardiac monitor. Okay, ഇതാണ് cardiac monitor എന്ന് പറയുന്നത്. Monitor cable, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ വയറിനാണ് monitor cable എന്ന് പറയുന്നത്. Lead wires, electrodes. These are the electrodes. ECG electrodes, and that can be placed on the patient's chest, and we can connect this cable to this electrodes. ഈ വയർ നമ്മൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻഡ് മോണിറ്ററിന്റെ സൈഡിലേക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത്. ഡ്രൈ വാഷ് ക്ലോത്ത് ഓർ ഗോസ് പാഡ് ടു ക്ലീൻ ദി പേഷ്യൻസ് ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ജെൽ. ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ദി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓൺ ദി പേഷ്യൻസ് ബോഡി, we will be using this gel. Okay. So first is cardiac monitor. It is a device that shows the heart's electrical activity as a wave pattern on a monitor. It is a bedside monitor. എപ്പോഴും cardiac activity കാണിക്കുന്ന ഒരു wave-like പാറ്റേണിലായിരിക്കും. The monitor functions includes a display of heart rate and rhythm. എപ്പോഴും ഒരു ഇതാണ് heart rate. Okay. Sound lamps above or below preset limits നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഹാർട്ട് റേറ്റ് വന്ന് 60 to 100 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 50 എന്നും ഇത് 120 എന്നും സെറ്റ് ചെയ്താൽ, if the patient's heart rate is more than 100 or more than 100 beats per minute, the alarm will activated. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സെറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് അത് കൂടുകയോ കുറയോ ചെയ്തതനുസരിച്ച് അലാം നമുക്ക് information തരും. Okay, the provision of rhythm strips to document evidence of arrhythmia. ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് അരിത്മിയ വന്നു, ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഇപ്പം AF പോലുള്ള ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ പോലുള്ള അരിത്മിയാസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് നിൽക്കണമെന്നില്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ വന്നത് ചിലപ്പോൾ നോർമലിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ വരുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു റിതം സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കാനുള്ള സാധിക്കും. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് an ECG strip
in which we can assess this normal ECG pattern. അത് നമുക്ക് റിതം സ്ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. Automatic BP cuff and a pulse oximeter which measures oxygen saturation in the blood and are also included with some monitors. Cardiac monitoril cardiac functions ആയ BPയും heart rate മാത്രമല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ നോക്കാൻ പറ്റും, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റും, മാനുവൽ BP, അത് നോൺ ഇൻവേസീവ് ഫോം ഓഫ് BPs നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. The indications or the purposes for performing this cardiac monitor. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് cardiac monitors യൂസ് ചെയ്യാം? Patients who are hemodynamically compromised or at a clinical risk of adverse events. Like the patient is complaining of chest pain ആയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്ന പേഷ്യന്റിനോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? cardiac monitor അസസ് ചെയ്യണം. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ECG വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം. Then palpitation is certain signs of arrhythmia. Arrhythmia'യുടെ ഒരു one of the clinical features ആണ് palpitation എന്ന് പറയുന്നത്. So in that situations also we can connect the continuous cardiac monitor. Acute coronary symptom like STEMI and NSTEMI unstable angina. STEMI means what? ST elevated myocardial infarction. NSTEMI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ST elevated myocardial infarction. ഈ STEMI എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ST എലിവേഷൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊരു ECGയുടെ അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ. ഫോളോയിങ് മേജർ സർജറി കാർഡിയക് സർജറി. കാർഡിയക് സർജറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് റിക്കവറി റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വരെയും പേഷ്യന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കാർഡിയക് മോണിറ്ററിംഗിലായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. പോസ്റ്റ് കാർഡിയാക് റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റ്. ഒരു അറസ്റ്റ് പോയതിനു ശേഷം അതായത് ഒരു വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മോണിറ്ററിംഗ് ആവശ്യമാണ്. അക്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, പൾമണറി എംബോളി, ഡ്രഗ് ഓവർഡോസ്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസസ്, ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കാർഡിയാക് മോണിറ്ററിംഗ് വേണം. അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡ്സ് ആൻഡ് ഷോക്ക്. Then types of cardiac monitors. There are different types or categories of cardiac monitors. In this session we will discuss only two among that. Okay, first is static bedside cardiac monitoring system. Static means what? Stable ആണ് അല്ലേ? It is not moving in nature, steady in nature. ECG signal detected from patient electrodes transmitted to oscilloscope or monitor screen via a monitor lead cable. ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ബെഡ്സൈഡ് കാർഡിയക് മോണിറ്റർ. അതൊരിക്കലും പോർട്ടബിൾ അല്ല, നമുക്കത് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓൾറെഡി അത് ബെഡിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം, ലൈക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ അലാംസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഡിസ്പ്ലേസ് ECG rhythm continuously. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ ബോഡിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോഡ്സ് വഴിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ECG rhythm കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ മോണിറ്റേഴ്സ്. ECG may be duplicated to a central console monitoring station. ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡിയക് ICU ആണെങ്കിൽ അവിടെ 21 ബെഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 21 ബെഡ്സിലെയും കാർഡിയക് മോണിറ്റേഴ്സ് ഒരു നേഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു മോണിറ്ററിലേക്ക് എല്ലാ പേഷ്യൻസിന്റെയും ECG സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ നേഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് അരിത്മിയയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. Some systems incorporate computerized software that recognize life-threatening cardiac arrhythmias, sound alarm, stores data. ഇപ്പോൾ life-threatening cardiac arrhythmias like VT, ventricular tachycardia or ventricular fibrillation ഒന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെല്ലാം കാണിക്കും. Next is telemetry monitoring. Telemetry monitoring means what? It is portable wireless cardiac monitoring system. അത് പോർട്ടബിൾ ആണ്, പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു. Allows transmission of ECG without requiring the patient to be attached to a static monitor. ഇവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, സ്റ്റാറ്റിക് മോണിറ്ററിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Patient standard chest electrodes and lead cable are connected to a small portable monitor transmitter carried in a chest harness, pajama pocket, etc. പേഷ്യന്റ് ഡ്രസ്സിനോട് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ ആ മോണിറ്ററിലേക്ക് കേബിളിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ECG നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Cardiac rhythm is transmitted to a receiver unit at the central monitoring station where the rhythm is displayed continuously. Suitable for ambulatory cardiac patients requiring ongoing ECG monitoring. ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഒരു ആംബുലേറ്ററി കാർഡിയക് പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് മോണിറ്റർ സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പോലും പേഷ്യന്റിന് കാർഡിയക് മോണിറ്ററിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ടെലിമെട്രി മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. The device is battery power. Then preparation. The nurse should plug in the monitor, turn on power and connect the cable if not already touched. എങ്ങനെയാണ് കാർഡിയക് മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ മോണിറ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, പ്ലഗ് വേർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഓൺ സ്വിച്ച് അമർത്തുക, അതിന് ശേഷം കേബിൾസ് കണക്ട് ചെയ്യുക. He or she should connect the lead wires to the proper positions and ensure that color-coded wires match the color-coded cable. എപ്പോഴും നമുക്ക് ECG ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ കളർ കോഡിംഗ് കാണാം, ലൈക്ക്
യെല്ലോ, റെഡ്, ബ്ലാക്ക് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ കളർ കോഡിംഗ് അനുസരിച്ചുള്ള കേബിളിൽ വേണം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ECG റെക്കോർഡിംഗ് കാണിക്കത്തില്ല. The heart should be washed and the procedure should be explained to the patient. Privacy should be ensured for the patient and the patient should be clean and try to prevent electrical shock. ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതാണ്. പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും പേഷ്യന്റ് ബോഡി വെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ ECG എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം പേഷ്യന്റ് ബോഡി ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, പേഷ്യന്റ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഹെയറി മേ നീഡ് ടു ബി ഷേവ്ഡ് പ്രയർ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഒത്തിരി ഹെയറി സ്കിന്നുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ഒന്നുകിൽ അത് ഷേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. An alcohol pad is used to clean the sites in patients with oily skin. Area should dry completely to promote good adhesion. Okay, so this is a picture of how we can place this electrodes. അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിലാണ്. ഇതാണ് ജെല്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ലീഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്, 5 ലീഡ്സ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്, 12 ലീഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ECG എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 12 ലീഡ് ECG എടുക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ICUസിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം 3 or 5 ലീഡ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ICUയിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, Aftercare. After placing all electrodes, the nurse should observe the monitor and evaluate the quality of the tracing, making size and tracing position adjustments as needed. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ്സും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോണിറ്ററിലേക്ക് നോക്കണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ വേവ്സ് വരുന്നത്, എല്ലാ വേവ്സും അതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. Here she should confirm that the monitor is detecting each heartbeat by taking an epical pulse and comparing the pulse to the digital display. ഇനി നമ്മൾ ആ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ കറക്റ്റ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ഒരു 1 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. ഓക്കെ, the upper and lower arm limits should be set according to the institution policy and alarm activated. എപ്പോഴും നമ്മൾ അലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയിരിക്കണം. കാരണം ഇൻ കേസ് പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും ടക്കിക്കാർഡിലേക്ക് പോയി, ബ്രാഡിക്കാർഡിലേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മിയയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അലാം സെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് early actions നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. സോ വി ഷുഡ് സെറ്റ് ദി അലാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിസി. A rhythm strip should be recorded for the medical record and labeled with patient name, room number, date, time and interpretation of the strip. പേഷ്യന്റിന് അരിത്മിയയിലോട്ട് പോയെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് റിതം സ്ട്രിപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ഫയലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. കാരണം അത് വീണ്ടും അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് റിവ്യൂവിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. Complications of cardiac monitoring. There is a potential for skin breakdown at the electrode placement site. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്കിൻ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് relatively very less in the patient may be allergic to the adhesive used or the electrode may have been left on the skin too long. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ഹസീവ് അതുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അലർജിക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, the results. Normal cardiac tracing shows a regular rate and rhythm or with no deviations in the QRST complex. Normal cardiac tracing ആണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ rhythm ആയിരിക്കും. This is an example of a normal cardiac monitoring. പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോർമൽ ആണ്, 60 to 100 ഹാർട്ട് റേറ്റ്. നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വേവ്സും പ്രസന്റ് ആണ്, ഇന്റർവെൽസ് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ പക്ഷേ ചില നോർമൽ അരിത്മിയാസും മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കാറുണ്ട്, ലൈക്ക് വെൻട്രിക്കുലർ ടക്കിക്കാർഡിയ, വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ, ഇതുപോലെയുള്ള വേവ്സ് കണ്ടാൽ അത് അരിത്മിയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നെസസറി ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ഷോക്കബിൾ റിതമാണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ റിതം നമ്മൾ ഈ മോണിറ്ററിൽ കണ്ട ഉടനെ വി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് defibrillation according to the doctor's order. The causes of changes in ST segment and T wave include, അതായത് എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് കാർഡിയക് മോണിറ്ററിൽ ECG വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബണ്ടൽ ബ്രാഞ്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്രനിയൽ ഹെമറേജ്, മയോകാർഡൈറ്റിസ്, കൊക്കൈൻ വാസോസ്പാസം, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ലൈക്ക് ടോൾ T wave, പെരികാർഡൈറ്റിസ്, കാർഡിയോമയോപ്പതി, പൾമണറി എംബോളിസം, ടാക്കിക്കാർഡിയ, വെൻട്രിക്കുലർ അന്യൂറിസം, ഇങ്ങനത്തെയുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കാരണം പേഷ്യന്റ് ECG വേരിയേഷൻസ് വരാം. Next is hemodynamic monitoring. It is assessment of the patient's circulatory status. Hemo means what? Blood. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹീമോഡൈനാമിക് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് സർക്കുലേറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് അസസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കാർഡിയക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിലുള്ള പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹീമോഡൈനാമിക്കലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം, അവരുടെ സർക്കുലേറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് ഹീമോഡൈനാമിക് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
It includes measurement of heart rate, intra-arterial pressure, pulmonary artery wedge pressure, and central venous pressure. So, ഇത്രയും ആസ്പെക്ട് വരുന്നതാണ് hemodynamic monitoring. അത് ബ്രോഡ് ടേം ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Intra-arterial pressure, that is intra-arterial BP monitoring, pulmonary artery pressure or pulmonary artery wedge pressure അല്ലെങ്കിൽ CVP. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് hemodynamic monitoring എന്ന് പറയുന്നത്. Continuous monitoring of the movement of blood and the pressure being exerted in the veins, arteries, and chambers of the heart can be assessed through this hemodynamic monitoring. Hemodynamic monitor ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും adequate ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ബ്ലഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, മൂവ്മെന്റ് അഡിക്വേറ്റ് ആണോ ബ്ലഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പേഴ്സ് ഹാർട്ടിന്റെ ചേമ്പേഴ്സിലുള്ള പ്രഷർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. So we can see each one in detail. First of all, the intra-arterial pressure monitoring. Intra-arterial pressure monitoring, that name in the name, intra means what? Within. Arterial means artery. So artery kagatte pressure BP monitor ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ intra-arterial pressure monitoring എന്ന് പറയുന്നത്. It is very reliable when comparing with that of non-invasive BP monitoring. It is invasive BP monitoring technique. ഇതൊരു invasive technique ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ BP രണ്ടിനെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം, ഇൻവേസീവ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേസീവ്. നോൺ ഇൻവേസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ BP കഫ് കിട്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചെയ്യുന്നതിന് BP കഫ് കിട്ടി നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ഇൻവേസീവ്. ഇൻവേസീവ് നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അസസ് ചെയ്യുന്നു. BP monitoring is mandatory in patients having surgery with anesthesia and patients with circulatory shock. In peri-operative and intensive care medicine, BP measurement have a significant impact on patient management, especially for the timely and correct identification and treatment of hypertension. Hypertension ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്ററി ഓവർലോഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് intra-arterial BP എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കാർഡിയക് മോണിറ്റർ ICU പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റർ നോക്കിയാൽ ഒരു റെഡ് ലൈന് ഇത് കാണാം. സോ ആ ഒരു റെഡ് ലൈൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് intra-arterial BP എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് MAP, which means mean arterial pressure. Okay, so this is a picture of an arterial line which is connected to a tubing. So there are many steps in the intra-arterial pressure monitoring. First is catheter insertion site. എവിടെയാണ് catheter insert ചെയ്യുന്നത്? Commonly used anatomical site for arterial catheter placement are the radial, brachial and femoral arteries. Mainly നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന catheter sites ആണ് radial. This is an example of a radial site, brachial and femoral arteries. Less frequently used sites are ulnar, axillary, temporal, posterior, tibial, dorsalis, pedis. The contraindications for arterial cannulations include local infections. If the site is infected, we cannot perform this procedure at this site. Then active Raynaud syndrome, thrombosis, thromboangiitis, obliterations, abnormalities in vessel anatomy and the puncture site. Adequate blood supply ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ റേഡിയൽ സൈറ്റ്. Choosing the type of arterial catheter, നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് സൈറ്റാണ് അസസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് catheter ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. Catheter length should be chosen primarily depending on the cannulation site. എവിടെയാണ് കാനൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള catheter വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. This is an arterial cannula, this is an arterial catheter. Okay, when using the brachial, femoral or axillary artery, the longer catheter is recommended because of the distance between the surface of the skin and the lumen of the artery. So, നമ്മൾ femoral പോലുള്ള large arteries എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന catheterന്റെ ലെങ്തും കൂടുതലായിരിക്കണം, കാരണം അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാനായിട്ട്. മൂന്നാമത്തെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ആർട്ടറിയൽ catheter, നമ്മൾ ആർട്ടറി കണ്ടുപിടിച്ചു, സൈസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആർട്ടറിയൽ catheter പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, prepare the articles. The needle articles include sterile gloves. It is a sterile procedure, so we should wear the sterile gloves and drape surgical mask, alcohol-based antiseptic skin preparation solutions based on chlorhexidine gluconate, arterial catheter, adhesive tape, tubing system, and transducer kit. The tubing system has to be filled with crystal fluid and connected to a soft bag placed into a pressure bag set at 300 millimeter of mercury. So ഇതാണ് പ്രഷർ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രഷർ ബാഗ് വാട്ടർ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽസിന് 500 ml എടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ക്രിസ്റ്റോഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കും. സോ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 300 mm HG പ്രഷർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് ആ ട്യൂബിങ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ആർട്ടറി ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം പോകുന്നത്. ഓക്കെ,
This pressure prevents backflow of blood from the cannulated artery into the catheter and the transducer system and maintains a continuous column of fluid from the system into the artery. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 300 millimeter of mercury നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ അതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഫ്ലോ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കാലേഷൻ സൈറ്റിന് ബാക്ക് ഫ്ലോ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് റേഡിയൽ ആർട്ടറി. റേഡിയൽ ആർട്ടറിയിലേക്ക് പഞ്ചർ ചെയ്യുന്നു. സോ കത്തീറ്റർ കാനുലേഷൻ ഇടുന്നു, അതിനകത്തോട്ട് കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ഫെമറൽ സൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആർട്ടറി ലൈൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ആർട്ടറിയിലെ ക്യാനില, ആർട്ടറി ലൈൻ ഇട്ടു, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. Direct puncture or over the needle technique. The needle catheter unit is advanced at 30 to 45 degree angle. എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടറി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 30 to 45 degree ആംഗിളിലേക്ക് ആർട്ടറി ലൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്ത് നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഇടുന്നു. ഓക്കെ, when the blood flows towards the hub after puncture of the artery. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് വന്നാൽ മാത്രമേ ആർട്ടറി നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനുശേഷം കത്തീറ്റർ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കയറ്റും. ഓക്കെ, 10 to 15 degree ആംഗിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും. കത്തീറ്റർ ഇസ് അഡ്വാൻസ് വിത്ത് ആർട്ടറി ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഇൻവോൾവ്. സോ കത്തീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആർട്ടറിയുടെ ക്യാനുല റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കത്തീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് വിത്ത് സ്വിച്ചർ വിത്ത് ആൻ അഡ്ഹസീവ് ഡ്രസ്സിംഗ്. നമ്മൾ ആ കത്തീറ്റർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ ഒന്ന് സ്വിച്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സിസ്റ്റം. Step 4, leveling and zeroing of the pressure transducer. The pressure transducer where the mechanical signal is transduced into an electrical signal must be leveled and zeroed to ensure that BP measurement are accurate. നമ്മളിപ്പം ഇൻവേസീവ് ബി പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോയിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോണിറ്റർ നമ്മൾ സീറോ മെഷർ ചെയ്തിട്ട്, കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് സീറോ ചെയ്യണം. ഈ വരുന്ന സി വി പിയിൽ അത് സീറോയിങ് ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഈ സ്ലൈഡത്തിന്റെ എൻഡ് പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിക്ചർ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. Step 5, checking the quality of the arterial blood pressure waveform. Optimal quality of the BP waveform is fundamental to correctly measure BP and estimate derived hemodynamic variables. So once നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ടറി BP നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു വേവ് ഫോമിലാണ് അല്ലേ. സോ ആ വേവ് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പീക്കിൽ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ആർട്ടറിയൽ BP മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻ കേസ് വേവ് ഫോമിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പേഷ്യന്റ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് റൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നോൺ ഡിസ്റ്റോർഡ്, അതായത് ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻസും ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ദിസ് ഈസ് നോർമൽ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു പീക്ക് വന്നു, പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആ ഒരു സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു പീക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറി ലൈൻ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതായിരിക്കും. സോ പല റീസൺസും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം മോണിറ്റർ എപ്പോഴും നോക്കാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് CVP, സെൻട്രൽ വീനസ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ്. It is a pressure within the right atrium or in the veins within the thorax. Great vein എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും, superior vena cava. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ വീനസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിനകത്ത് പ്രഷർ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് CVP monitoring എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, it reflects the amount of blood returning to the heart and the ability of the heart to pump the blood back into the arterial system. It serves as a guide for assessment of the right side of cardiac function. Right side heartന്റെ functioning ability assess ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് CVP എന്ന് പറയുന്നത്. Purposes of CVP include to determine the pressures in the right atrium and ventral central veins, evaluate for the circulatory failure. എന്തെങ്കിലും പേഷ്യന്റിന് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഷോക്ക്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പൾമണറി ആർട്ടറി പ്രഷർ. പൾമണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ആർട്ടറി വിച്ച് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ടു ദി ലങ്സ്. റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ആർട്ടറീസ് ആണ് പൾമണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതും റൈറ്റ് സൈഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുന്നു. ഓക്കെ, കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട്, എസ്റ്റിമേറ്റ് ബ്ലഡ് വോളിയം ഡെഫിസിറ്റ് ലൈക്ക് ഷോക്ക് ഉണ്ടോ, വോളിയം ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടെന്നറിയാം. ടു സർവ് ആസ് എ ഗൈഡ് ഫോർ ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽ പേഷ്യൻസ്. നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻസ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡിക്വേറ്റഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ്, ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് CVP മെഷർ ചെയ്യണം. The indications includes MI, myocardial infarction with complications, and CHF means congestive heart failure.
കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അവരുടെ CVP നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. Pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension means the pressure in the pulmonary artery can be elevated. So that condition is called as pulmonary hypertension. Respiratory failure, shock, sepsis, hemodynamic instability, high risk cardiac surgery, peripheral vascular surgery, aortic surgery, neurosurgery. ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനെ എന്തായാലും CVP മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യണം. കാരണം അവർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലായത് കാരണം നമുക്ക് റീനൽ ഡാമേജ് അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് പോകാൻ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. സോ അഡിക്വേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് നടത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ CVP മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Contraindications, tricuspid or pulmonary valve mechanical processes. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ CVP ലൈൻ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ വാൽവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റൈറ്റ് ഹാർട്ട് മാസ്, ഇപ്പോൾ ത്രോംബസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ചിലപ്പോൾ ത്രോംബസ് അതിന് ഡിസ്ലോഡ്ജ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആർട്ടറീസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ട്രൈക്കസ്പിഡ് ഓർ പൾമണറി വാൽവ് എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇൻസേർഷൻ സമയത്ത് അത് റിസ്കിലേക്ക് പോകും. So these are the common sites for central venous catheter insertion: internal jugular vein, subclavian vein. Okay, so നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. Mainly catheter insertion approaches are divided into three: femoral approach, internal jugular approach, subclavian approach. ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും. So this is a central catheter. നമ്മുടെ CVP central venous pressure assessing യൂസ് ചെയ്യുന്ന catheter ആണ് ട്രിപ്പിൾ ലുമൻ catheter. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓരോ എൻഡും ഓരോ പോർട്ടിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ചില പോർട്ട് നമ്മൾ അയനോട്രോപിക് മെഡിസിൻ ലൈക്ക് നോറഡിനാൽ പോലുള്ള മെഡിസിൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ചില പോർട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്ലഡ് വിത്ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം. ചില പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ CVP കണക്ട് ചെയ്യാം. മെയിനായിട്ട് പ്രോക്സിമൽ നിൽക്കുന്നതിനകത്തോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് CVP കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Catheter insertion procedure. First of all, we have to prepare the equipment, position the patient. General number of position can be used except femoral approach. നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പ്രൊസീജിയറും അപ്രോച്ചും ഒരുമിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് സൈറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ജനറൽ നമ്പർ പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട്, അതായത് ഇന്റേണൽ ജുഗുലാറും സബ്ക്ലേവിനും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫെമറൽ അപ്രോച്ചിന് സുപ്പൈൻ പൊസിഷനാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. Identify the anatomical landmarks. Femoral approach ആണെങ്കിൽ first of all we have to locate the femoral pulse. The puncture site is just medial and parallel to the artery. So ആദ്യം femoral pulse assess ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അതിന് medial ആയിട്ടും parallel ആയിട്ടും ആയിരിക്കും puncture site. Internal jugular approach ആകുമ്പോൾ locate the triangle formed by the sternal and clavicular head of the sternocleidomastoid muscle. Okay, we have to locate a triangle. That triangle can be formed by sternal and clavicular head of the sternocleidomastoid muscle. Then subclavian approach എന്ന് പറയുന്നത് first of all we have to identify the clavicle and suprasternal node. Subclavian എന്ന് പറയുന്നത് below the clavicle. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ clavicle identify ചെയ്യും. So this is a femoral approach. Okay, so ഇതാണ് femoral approach എന്ന് പറയുന്നത്. അത് femoral artery നമ്മൾ പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന് മീഡിയലായിട്ട് middle to the artery നമ്മൾ ഇൻസെഷൻ ചെയ്യും. So this is internal jugular approach. Locate the triangle formed by the sternal and clavicular head of the sternocleidomastoid. അതായത് ഈ ഒരു സൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഈ ഒരു നോച്ച്. Okay, so this is the typical site. Then subclavian approach, identify the clavicle and suprasternal notch. So this is clavicle. Okay, so ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണാം, ഇതാണ് clavicle. So clavicle just below. Using the aseptic technique, prepare the insertion site. Then femoral approach ആണെങ്കിൽ after the skin preparation, using a long 14 to 16 gauge needle catheter with an attached 10 to 12 cc syringe, insert the needle at a 45-degree angle to the skin parallel to the arterial pulse. Continually aspirate the needle during insertion. 45-degree angle ആയിരിക്കും നമ്മൾ needle insert ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടോ. ഇന്റേണൽ ജുഗുലാർ അപ്രോച്ച് ആകുമ്പോൾ സെയിം നീഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും, 14 to 16 gauge needle with catheter which will be attached to the 10 to 20 cc syringe. Insert the needle into the apex of the triangle formed by the three heads of the sternocleidomastoid muscle. So this is a picture of sternocleidomastoid muscle. ഒരു triangle ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ഒരു പിക്ചറും ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് പിക്ചറോട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നീഡിൽ ഇൻസർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ സെയിം സൈറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, നീഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ,
Then, for subclavian approach using same 14 to 16 gauge needle catheter with a 10 to 12 cc syringe, introduce a needle approximately 1 centimeter below the junction of the middle and middle thirds of the clavicle. Clavicle 1 centimeter below ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ insert ചെയ്യാൻ. So this is clavicle. So this is the subclavian vein. So just 1 centimeter below. So this is a picture of a subclavian site. Okay, upon the free aspiration of the blood, advocate the catheter over the needle, remove the stillet on exhalation, and immediately occlude the catheter with a gloved finger to reduce the risk of air embolism. നമ്മൾ femoral arterial ഒഴിച്ച് ഇന്റേണൽ ജില്ലാറും സബ്ക്ലേവിന് അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റില്ലറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അത് എക്സലേഷൻ സമയത്ത് മാത്രമേ റിമൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എയർ ആ catheter-ലേക്ക് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Okay, attach the infusion set to the catheter. Observe for free flow of solution and blood return when the infusion set is lowered below the level of the patient's heart. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻഫ്യൂഷൻ സെറ്റ്, അതായത് പ്രഷർ ബാഗുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സെക്യൂർ ദ catheter and place an oppressive dressing over the incision site. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൂച്ചർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. Then how we can measure the CVP? CVP is usually recorded at the mid-axillary line where the transducer is level with the phlebistostatic axis. It's very, very important in the clinical aspect. Okay, നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിൽ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ആർട്ടിലൈനുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കാണും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലിനുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കാണും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ നോക്കണം. ദാറ്റ് ലെവൽ is called as phlebistostatic axis. എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ fourth intercostal space and mid-axillary line cross each other, allowing the measurement to be as close to the right atrium as possible. നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലെവലിലാണ് റൈറ്റ് ഏരിയത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു പൊസിഷൻ വെക്കുമ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ പ്രഷർ അല്ലെ CVP മോണിറ്ററിംഗ് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു phlebistostatic axis എന്ന് പറയുന്നത് fourth intercostal space and mid-axillary ലൈനിലാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനാട്ടമിയിലെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആ ലെവലിൽ വെക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെഷർമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so this is the phlebistostatic axis. ഇതിന് നേരെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വെക്കേണ്ടത്. Using a transducer, explain the procedure to the patient. CVC, which means central venous catheter, will be attached to the intravenous fluid within a pressure bag. Ensure that the pressure bag is inflated up to 300 millimeter of mercury. It is very, very important. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഫ്ലോ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Place the patient flat in a supine position if possible. White or proximal lumen is suitable for measuring the CVP. നമ്മളെ ആദ്യം ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ലൂമിൻ കാണിച്ചതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നിൽക്കുന്ന ലൂമിനുമായിട്ടായിരിക്കണം മിക്കവാറും CVP ലൈൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, turn the transducer to the phlebistostatic axis or as near to the right atrium as possible. ഇതാണ് പ്രഷർ ബാഗ്. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ സൈൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കഫ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 300 millimeter നമ്മൾ കഫ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് മാനോമീറ്റർ. കഫ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റീഡിങ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. This is transducer. Okay, this is phlebistostatic axis. Turn the tap off to the patient and open to the air by removing the cap from the three-way port, opening the system to the atmosphere. നമ്മൾ സിറോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. Press the zero button on the monitor and wait while calibration occurs. നമ്മളിപ്പോൾ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ സീറോയിൻ ചെയ്യണം, കാരണം നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് റിലയബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സീറോ ചെയ്യണം. സോ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് turn the tap off to the patient. പേഷ്യന്റിനുള്ളത് ലൈൻ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കണം. അതായത് ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വെൻ സീറോ is displayed on the monitor, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യന്റ് സൈഡിൽ ഓഫ് ആയിരിക്കണം. ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുക, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ടു ദി എയർ. പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സീറോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, വൺ സീറോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാലിബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. വെൻ സീറോ ഇസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ മോണിറ്റർ, റീപ്ലേസ് ക്യാപ്പ് ഓൺ 3V. ആ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സീറോ ചെയ്യുന്നത്. സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയക് മോണിറ്റർ സീറോ ഓപ്ഷൻസ് കാണും, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ അപ്പം നമ്മുടെ ലൈൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വരും. അതിനുശേഷമാണ് വേവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. വേവ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ക്യാപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ 3Vയിൽ വീണ്ടും പേഷ്യന്റ് സൈഡ് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഒബ്സർവ് ദ CVP trace on the monitor. The waveform undulates as right atrium contracts and relaxes, entering and filling with the blood. നമ്മൾ ആ വേവിൽ നിന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് റൈറ്റ് ഏട്രിയം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, റിലാക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സീറോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പേഷ്യന്റിലേക്കുള്ള പോർട്ട് ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കണം. അതിനുശേഷമായിരിക്കണം
0 കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഓൺ ആക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ പെർഫോം സീറോയിങ്. ഇതാണ് പേഷ്യന്റിനേക്കുള്ളത് ഓഫ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓപ്പൺ ടു ദ എയർ. സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സെറ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സീറോ ബട്ടൺ, അതായത് മോണിറ്ററിലെ സീറോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വൺസ് ICU പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആവും. ഓക്കെ, so this is measuring central venous pressure. Okay, turn off the flow from the fluid bag. ഇത് നമുക്ക് മാനോമീറ്റർ വെച്ച് അസസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ രീതിയിലുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, turn off the flow from the fluid bag and open the three-way tap. The fluid level inside the manometer should fall until the gravity equals with the pressure. നമ്മൾ കൂടുതലും ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വെച്ചിട്ടാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് manometer visual assessment. Three-way tap open between the manometer and the patient. Okay. Fluid flows in the direction shown by the red arrows and until the pressure in the manometer equals CVP. Okay. Centimeter scale indicating അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് CVP സെന്റിമീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതാണ് മാനോമീറ്റർ. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ആ ഒരു സീറോയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ range പറയുന്നത്. Okay, interpretation of the values, the normal range will be 5 to 10 centimeter of water or 2 to 6 mm each. It is very, very important. Then many factors can affect the CVP, including medications, heart disease, and medical treatment. CVP can be low in case of severe volume depletion. അതായത് hypovolemic shock ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് CVP കുറയും. Drugs like nitroprusside പോലുള്ള drugs. Okay, then high CVP വരുന്ന pulmonary hypertension, pulmonary emboli, mitral stenosis, left ventricular failure, septal wall, defect വരുമ്പോൾ CVP കൂടും. The complications include hemorrhage, catheter occlusion. Insert ചെയ്യുന്ന catheter ചിലപ്പോൾ occluded ആവും, infection, air embolism, catheter displacement, balloon rupture, pneumothorax. While inserting this catheter, sometimes air can be trapped so that pneumothorax can be happened. Or due to the bleeding, this blood can be accumulated, so it can be leading to the hemothorax, then cardiac tamponade and ventricular dysrhythmia. Okay, so in this class, we have mainly dealt regarding the cardiac monitoring and the hemodynamic monitoring. So in the cardiac monitoring, we have discussed regarding what is cardiac monitor and what are the parameters and how it can be performed. Okay, in the hemodynamic monitor, we have seen regarding the central venous pressure monitoring as well as the invasive blood pressure monitoring. It's very, very important topic. So please go to this note. If you have any doubt, you can contact me. Okay, thank you.